हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन शर्मा स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो ਅੱਜ फिर क्लास 10th ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਖੋਲੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਖੋਲੋ, ਦੇਖੋ। हाँ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, जो कि नाम है यूनिट का चैप्टर का। फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। फिर चार्जिस पढ़े, फिर करंट की डेफिनेशन पढ़ी, ਉਹਦੇ यूनिट पढ़े। फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सैप्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो कंप्लीट होया फिर रजिस्टेंस शुरू हो गई। फिर आप जॉल्सिटी इफेक्ट पढ़िया, शायद मैं 1-2 मैं भी मिस करके आवां। तो अज असी इहदे तो अगे शुरू करन जा रहे हैं। समझ आ रही है बेटा जी? मैं अज नैक्सट टॉपिक शुरू करवाने जा रहा जिसका नाम है इलैक्ट्रिक एनर्जी। देखो बेटा, की होंदी है एनर्जी? यूनिवर्सली यह चीज याद रखियो, एनर्जी काफ़ी तरह की होंदी है। हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, बड़े बड़े प्रकार की एनर्जी है। पर क्योंकि असी इलैक्ट्रिसिटी पढ़ते पे हाँ तो गल साडे को आ रही है इलैक्ट्रिक एनर्जी की। वट इज़ इलैक्ट्रिक एनर्जी? यह वो एनर्जी है जिहदे नाल साडे घरां दे विच बहुत सारे इलैक्ट्रिकल इंपलायंसिस चलते पे ने। फैन, बल्ब, टैलीविजन, रेफ्रिजरेटर, AC, सब कुछ इलैक्ट्रिकल एनर्जी ने चलता। बिना एनर्जी के कोई चीज़ नहीं चल सकती। सो जिहड़ी एनर्जी वो कंज्यूम करते पे आ वो इलैक्ट्रिकल एनर्जी आ। ठीक है। सो इलैक्ट्रिकल एनर्जी की है साडे को? द एनर्जी। वैसे एनर्जी का बराबर होंदी है, एनर्जी होंदी है तुहाडे कोल वर्क डन के बराबर। ठीक है। पर मैं सीधे फॉर्मूले ते आना क्योंकि यह साडे कोल न्यूमैरिकल दे विच है। इलैक्ट्रिकल एनर्जी न्यूमैरिकल च है और इहदा न्यूमैरिकल हर बार बोर्ड ते आ रहा। सो मैं बड़ा स्लोली करावांगा, तुहानूं समझ आए। सो इलैक्ट्रिकल एनर्जी दा साडे कोल फार्मूला वा VIT। की है? V तुहानूं पता पोटेंशियल डिफरेंस है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बारे पढ़िया सी असी। I मशहूर हो गया हुण ते करंट, इलैक्ट्रिक करंट। और T की है? टाइम। ठीक है। अगर मान लो मैं एक सर्किट बना देना, मान लो मैं एक सर्किट बनाया, इस सर्किट दे विच आप एक बल्ब लगा दिता, सर्किट दे विचों निकलण वाला करंट जिहड़ा वा वो I है। ठीक है। सर्किट के दोनों सिरियां दे उत्ते जिहड़ी पोटेंशियल हैगी आ, दो एंड दे उत्ते वो हैगी आ V आ। तुहानूं पता इलैक्ट्रिक जिहड़ा बल्ब हुंदा, उस बल्ब दे विच ना रजिस्टेंस हुंदी है उहदी कॉइल दी, जिहड़ी कॉइल नाल नूं बनाया जांदा। सो R की है? R इहदी रजिस्टेंस आ गई। ठीक है। हुण आपां तुहानूं पता ओहम्स लॉ पढ़िया सी। ओहम्स लॉ की ही? V = IR। यही है ना ओम्स लॉ। अगर मैं इस इक्वेशन जो इक्वेशन दी है, मैं उस इक्वेशन V की वैल्यू पुट करदा IR, तो यही इक्वेशन की बन जाएगी? यह इक्वेशन आ जाएगी E = IR/IT। सो इलैक्ट्रिकल एनर्जी का बराबर आ गई I²RT। लो जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं कड्ढण दा पहला फार्मूला तो साडे कोल है ही, आपां दूसरा भी डराइव कर लिया। कितना ड्राइव किया? V की जगह के उत्ते वैल्यू भरती IR। और अगर मान लो आपां इहदे विच भी थोड़ा चेंज करते हैं तो मैं करना इत्थे I की वैल्यू जिहड़ी मैनूं नहीं चाहिए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ I नहीं होनी चाहिए इलैक्ट्रिकल एनर्जी। तो की करांगा मैं? I सानूं पता है इस फार्मूले तो I का बराबर आ गया, I आ गया V/R। यही फार्मूले तो इत्थे भर दिओ। इलैक्ट्रिकल एनर्जी = V²/R² इंटू R इंटू T। ऐ कटिंग हो गई, एक R रह गया तुहाडे कोल। सो इलैक्ट्रिकल एनर्जी का जिहड़ा अनदर फार्मूला आ गया वो आ गया V²RT। यह आ गया तुहाडे कोल तीसरा फार्मूला। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि साडे कोल इलैक्ट्रिकल एनर्जी कड्ढण दे लई फर्स्ट फार्मूला यह यूज कर सकते हैं असीं।
मेरे नाल बोलते जाओ, इलैक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू VIT। दूसरा फार्मूला ਅਸੀਂ यूज कर सकते हैं ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ बहुत ਚੱਲਿਆ ਸੀ, क्योंकि कल मैं यही गल की थी कि किसी भी प्रकार की एनर्जी, क्योंकि जो इलैक्ट्रॉन बड़ी तेजी ਨਾਲ मूव करके टक्कर खाए करते ही ते हीट पैदा करते पे ही ते जाउल्स हीटिंग इफेक्ट विच यही इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होए करती ही हीट एनर्जी च, ते फार्मूला सेम ही। सो दूसरा इलैक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला वा I²RT, ते तीसरा ते लास्ट फार्मूला जो निकलिया वो निकलिया V²/R × T, या कह लो V²T/R। सो तीन फार्मूले आ तुहाडे कोल इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे जिहड़े आपां यूज करने आ। इनू अलग तो नोट डाउन कर लो, अलग तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। कर ले बेटा, ठीक है। हुण फिर पाउज कर लिया करो, जो मैं बोलता ना उस वेले 2 मिनट पाउज किया, नोट किया, फिर शुरू कर लिया। अच्छा, अगर मान लो मैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट फाइंड आउट करा तो यूनिट की है, देखो किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी है, चाहे इलैक्ट्रिकल एनर्जी है, या कोई अपने पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कुछ भी है, वो सारी के सारे एनर्जी के जोड़े SI यूनिट होंगे ने वो वैसे जूल ही होंगे ने। पर चलो मैं एडिशनली तुहानूं दस देना, इलैक्ट्रिकल एनर्जी के लास्ट पैरे दे विच बुक च भी दिता होया कि जेडे साडे कमर्शियल यूनिट है इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे वो हैगे ने किलोवाट आवर। किस तरह बनते हैं यह मैं तुहानूं पहला पावर समझाना, इलैक्ट्रिक पावर, फिर मैं एक बार फिर आवांगा इलैक्ट्रिक एनर्जी के उत्ते। सो की पढ़िया सी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी की है, एनर्जी दैट इक्वलेंट टू द इलैक्ट्रिकल वर्क। कोई इंप्लाइंसिस जिन्ना इलैक्ट्रिकल वर्क करदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ यूज करदा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी इलैक्ट्रिकल इंप्लाइंसिस, ठीक है। करो बेटा इनू नोट। चलो हो गया, चलिए आगे। अगे साडे कोल इलैक्ट्रिक पावर, ठीक है। आपा की कढ़िया, आपा कढ़िया इलैक्ट्रिक एनर्जी जिहदी वैल्यू इकाई VIT, जां आ गई तुहाडे कोल I²RT, और या आई तुहाडे को V²/R × T। ਇਹ तीन फार्मूले आए कादे इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे। हुण वारी आंदी है तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक पावर दी। ਇਹ दो कॉन्सैप्ट इस तरह के 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ मोस्टली असी कमर्शियली ना लैके ਉਹਦਾ प्रैक्टिकली ना करके ਉਹਨੂੰ सीधा याद करते हैं। मैं इदा नहीं करावांगा, पर मैं पहला ਤੁਹਾਨੂੰ फार्मूले याद करवाना चाहना, इस करके मैं स्टैप बाय स्टैप किया। सो गल आंदी है इलैक्ट्रिक पावर। 9th ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पावर की डेफिनेशन पढ़ी है, जिदा एनर्जी की पढ़ी गई। एबिलिटी टू डूइंग वर्क एनर्जी सी, उस तरह ही द रेट ऑफ डूइंग वर्क जेड़ा वा वो पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स वर्क बाय टाइम आ गया। और इलैक्ट्रिकल एनर्जी, अगर कोई भी आपां गल करिए इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट च किसी भी अप्लायंसिस तो काम लैना वा तो उन्होंने तुसी जिन्नी इलैक्ट्रिक एनर्जी दिंदे हो उन्ना ही वो वर्क करदा। इस करके तुहाडे कोल इत्थे W/T की बजाय आपां E/T लिख सकते हैं, क्योंकि इलैक्ट्रिकल एनर्जी जिन्नी दिओगे किसी अप्लायंसिस नूं उन्ना ही वर्क, क्योंकि वर्क ते एनर्जी इक्वलेंट हुंदे आ। इस करके जिहड़ा एक्सप्रैशन तुहाडा इलैक्ट्रिकल एनर्जी दा आया उत्थों तुसी पावर भी कढ़ सकते हो। तो पावर दे भी इस तरह ही 3 फार्मूले आ गए। पावर इज इक्वल टू VIT डिवाइड बाय T, पहला फार्मूला, या फिर I²RT डिवाइड बाय T,
ਜਾਂ ਫਿਰ v² upon r t डिवाइड बाय t, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ what is electric power? electric power हैगा the rate of doing work, ठीक। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, t ਨਾਲ t ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ vi, ਪਾਵਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ t ਨਾਲ t ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ i² by r, ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v² upon r। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ t ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, t ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 3 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਜੋਬ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੱਕੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ i ਔਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹਮਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਓਹਮਸ ਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਓਹਮਸ ਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਹਮਸ ਲਾ ਤੋਂ ਆਪਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜੂਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾਟ। ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ਵਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਲਸ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈਜ਼ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕ ਬਾय ਟਾਈਮ। ਤੇ ਵਰਕ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾय ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲਅਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀ ਨਾਲ ਟੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ 1000 ਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 746 ਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲਬ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਿਊਬ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇਗਾ। यानी कि अगर इन्हों इलैक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती, मतलब इलैक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है, तो जो भी यह वर्किंग करेगा तो कितनी एनर्जी है कंज्यूम करेगा अप्लायंसेस, ठीक है। चलो आप आ जाने इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे कमर्शियल यूनिट, क्योंकि इलैक्ट्रिकल एनर्जी याद रखना, इलैक्ट्रिकल एनर्जी साडे को जूल दे विच यूज नहीं होती डेली लाइफ च, ठीक है। जूल च यूज नहीं होती, जूल सिर्फ केमिस्ट्री लई है, या फिर छोटे यूनिट जिस तरह आप
वर्क वगैरह 9th क्लास विच कीता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਲ ਨੂੰ यूज ਕੀਤਾ है। सो इलैक्ट्रिकल एनर्जी ਦੇ यूनिट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ किलोवाट आवर। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ यूनिट नहीं है, किलोवाट ਦੇ ਨਾਲ आर ਲੱਗਿਆ, किलोवाट आवर ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देना। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ पता पावर ਕਾਹਦਾ ही इलैक्ट्रिकल एनर्जी इनटू टाइम। सो इलैक्ट्रिकल एनर्जी कादे बराबर आ गया पावर इनटू टाइम। सो पावर द यूनिट किलोवाट ते टाइम द यूनिट आर। हुण अगर आपां यह देखना होए कि 1 किलोवाट आवर जो इलैक्ट्रिकल एनर्जी द यूनिट है वो कादे बराबर है, ਉਹਦੀ वैल्यू पता करनी होए ते आपां किद्दां कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जिहड़ी यूनिट है ना किलोवाट आवर, यह साडे कोल साडे घरां दे विच यूज हुंदे आ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਲ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਕੀ ਆ? अगर मान लो मैं इनू कन्वर्ट करदा इन्हां दे SI यूनिट विच ते 1 किलोवाट आवर दा की बनदा? किलोवाट दी बजाय आपां इस तरह लिख सकदे हां 1000 वाट। ठीक है, और अगर आर दी गल करिए, आर की है टाइम दे यूनिट है, और इहदे च आपां सैकेंड कटिए 60 × 60 सैकेंड, यह आ गया तुहाडे कोल 1000 वाट सैकेंड इंटू 36 वाट सैकेंड की है, वाट सैकेंड तुहाडा जूल है, यह आ गया तुहाडे को 3.6 × 10⁻⁴ कितना आ गया 3 2 5 6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर है। किस तरह निकलिया? किलोवाट का वाट बनाया और आर दे आपां सैकेंड बनाए 60 × 60 करके 60 मिनट 60 सैकेंड मल्टीप्लाई किया, पॉइंटां कवर किया ते आ गया 3.5 × 10⁻⁶ जूल। सो 1 किलोवाट आवर का बराबर हुंदा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये तक समझ आ गया जी? चल गया पता? ठीक है, ऐसी तुहाडे को इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे यूनिट जो कि आप यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लियो। हुण आपां आने आ इस चैप्टर दी नेक्स्ट टॉपिक दे उत्ते, और टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैं तुहानूं पहला भी पिछले टॉपिक च दस्सिया सी कि जदों भी किसी वायर दे विचों करंट पास आउट हुंदा ते उस वायर ते वो वायर जिहड़ी आ वो हीट होना शुरू हो जाती है। जिस तरह उहदे चों करंट चले जांदा उहदे ते हीटिंग इफेक्ट चलना शुरू हो जाता। सो इहनूं आपां हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तुहाडे लई बेनीफिशियल है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। what are the various applications which are utilized in our daily life? ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 2-3 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इलैक्ट्रिक बल्ब। मैं एग्जाम्पल थोड़ा जा प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दूंगा। वधिया बनया जी बल्ब।
ਇਹ ਬਲਬ ਉਹ ਬਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਡ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਬਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਿਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ। ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜੇ W, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਉਹਦਾ W ਆ। ਟੰਗਸਟਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ 3400 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਲਬ ਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲੋਟ ਆਫ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੀਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲਬ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਜਲਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਲਬ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਔਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਗਨ। ਆਰਗਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਰਗਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਟੰਗਸਟਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੌਂਗਰ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਇਰਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਇਰਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਟਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਵਿਸਟਡ ਜੀ ਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਆਇਰਨ ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਈਕਾ। ਮਾਈਕਾ ਇੱਕ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਈਕਾ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੀਟ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਲਈ ਇਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਪ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ
ਇਹ ਕੋਇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲੋਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਾ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਕਾ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੋਟ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਵਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਊਜ਼। ਫਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯਕਦਮ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਏ ਯਕਦਮ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਪਲਾਇੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪਲੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਫਲੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚ। ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਊਜ਼, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਜ਼। ਫਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਵਾਇਰ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋਏ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, H is equal to I square RT ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗੀ। ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਇਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਆ ਰੁਕ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ ਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਇਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਲਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬੈਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ
ਏਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਔਰ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੇਫਟੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਹੀਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਲਟ ਹੋਇਆ, ਡਿਵਾਈਸ ਬਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣੇ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਡਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 300 ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 1 ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 300 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਹੈਂਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 250 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 250 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 10 ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਗੀਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੀਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਗੀਜ਼ਰ, ਏਸੀ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਵਾਟ। ਔਰ ਉਹ ਗੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਵਰ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1000। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲਿਆ? 3 ਆਵਰਸ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਆਰ 3 ਆਵਰ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਮਤਲਬ 3 ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐਪਲਾਈਐਂਸਿਸ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, ਏਸੀ, ਲੈਟ ਫੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਫੈਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਟ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲਬ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ 100 ਵਾਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਬ ਵੀ ਉਹ 100 ਵਾਟ ਦੇ। ਹੁਣ 100 ਵਾਟ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? 100 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1000, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.1 ਕਿਲੋਵਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਆਵਰ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 0.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 0.4 ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਯਾਰ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਵਾइस जिन्ने भी यूनिट यूज करे करती है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣੇ। એનર્ਜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਪਾਵਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵਾइस ਦੀ ਆ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਏ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵਾइसेस ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵਾइसेस ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਟ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਰਸ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, वो 5 या मान लो वो चलता पाया 120 मिनट्स वास्ते, 120 मिनट्स वास्ते तुसी पता करना कि कितनी एनर्जी जड़ी है वो कंज्यूम करता वा 120 मिनट वास्ते। देखो ए की है पावर, ए की है टाइम। मैं तुहानू की कहा इनू यूज इनू कन्वर्ट करो किलोवाट च करन दे लई इनू 1000 ਨਾਲ डिवाइड कीता ते 0.1 किलोवाट आ गया। और जो टाइम मिनट है और इनू तुसी आवर च करना 60 ਨਾਲ डिवाइड करोगे ते ए तुहाडे कोल आ जाएगा 2 आवर्स। सो तुहाडे कोल ए जिहड़ा बल्ब आ गया ओदी कितनी एनर्जी आई पावर यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई टाइम 2 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.2 किलोवाट आवर या कह सकते हो 0.2 यूनिट। और बाद में जो भी तुहानू कोई बिल आंदा चाहे वो 7 रुपए 10 रुपए जिन्ने रुपए भी यूनिट आंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ठीक है। होप सो तुहानू समझ आ गया होए, आया कि नहीं आया? एक चीज और याद रखियो, ज्यादातर डिवाइसेस उत्ते जदों भी कोई पावर दित्ती हुंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ वोल्टेज भी दित्ती हुंदी है। जिद्दां हुण कोई बल्ब है, बल्ब ਦਾ अगर उन्होंने लिखता कि 60 वाट ਦਾ बल्ब है ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਮ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 220 ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ 60 ਵੋਲਟ ਉਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ 220 ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दियां एप्लीकेशंस कीतियां। ठीक है, इत्थे तक समझ आ गया। हुण जो अगला लैक्चर होने वाला बहुत जरूरी है। वो जरूरी किदां? मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी पिछले फार्मूले होए दे आ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ डिस्कस करांगा और ਉਹਨਾਂ फार्मूलिਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ। ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਬੇਟਾ।